दादा आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ आ रही है। यस। हाँ। हम्म, हमें की पुण्य शाली अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अभी अभी बोलो। हमें की अभी सुन। हाँ हाँ। बोलो। की नहीं, साउंड नहीं आता है। निहारी हमें केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति तुम्हें केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी અમે કેવા પુણ્યશાલી આદમ સ્વરૂપ થાવ એ માર્ગ મુક્તિનો છે આદમ સ્વરૂપ થાવ એ માર્ગ મુક્તિનો છે સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાત્ર શુદ્ધિનો છે આસ્વાત્ર શુદ્ધિનો છે વાંદાની વચ્ચ કાશવ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીધી ઉડાવી વાંદાની વચ્ચ કાશવ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીધી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાલી ભગવાનની ભૂમિકા આદિ મેં નિહારી અમે કેવા ભાગ્યશાલી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી। जय सच्चिदानंद। क्या कहा दादा? ओके ओके ओके। दम कलम बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। હે દાદા ભગવાન, આપ મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબહા પ્રત્યેના અનુબુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદવાની સ્યાદ્વાદવતન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબહા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદ વાણી સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે आचार्य अवनवाद अपराध अविनय ना करने की परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો
किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कत्ता के प्रति न अनुमुदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મધુર ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए, न कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનાલો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના किया जाए, ना करवाया जाए કે કથા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને એ દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाइए। हाँ, जय सच्चिदानंद. नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपनासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलाणं च सर्वसिं, परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। Daily prayer and study prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे
दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम में हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, है कच्चे, दिल के हैं के हैं, सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है फिर भी कच्चे, हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सेपरेशन प्रेयर। ये श्रीरत्न भगवान, आप अलग हो दक्ष लगे श्रीरत्न भगवान, आप परमानेंट हो दक्ष पर दिए श्रीरत्न भगवान, आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। मोनिका। હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके। न्याय वो जो हुआ वो न्याय हुआ। कैसा रहा आज मोनिका? जय सच्चिदानंद. आज मुझे करिश्मा के ऊपर एक बात पर गुस्सा आया, बट मैंने बाहर दिखाया नहीं, बट अंदर से थोड़ा भाव बिगड़ा था. ओके, और मैंने बोला नहीं रात उसकी टकाटक नहीं किया ना? उसके साथ अटैक नहीं किया, बस हाँ मैंने भाई। शांति से बात की बस. ओके, बात शांति से। नहीं, वो कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब करना चाहती थी. उसने मेरा स्वेटर ले लिया और घुमाने लगी. मैंने कहा मेरा स्वेटर जो है वो यहाँ पर रख दो. वो नहीं मानी, वापस घुमाने लगी. और जितना मैं कहती गई वो उतना घुमाती लगी, तो मैंने कहना ही बंद कर दिया. उसने रख दिया. वापस आकर मेरे एक की चेन को लिया और उससे उसके साथ खेलने लगे. मैंने कहा वो गंदा हो जाएगा, प्लीज वो रख दो. तब वो नहीं मानी, फिर से वही काम किया जो मैं मना कर रही थी. बाद में मैं चुप हो गई तो वापस उसने मुझे फेंक दिया. तो अंदर से थोड़ा भाव बिगड़ा था उस समय कि वो या क्या कर रही है, बट मैंने बाहर गुस्सा नहीं किया. ओके, वेरी गुड। नो, बहुत वेरी गुड। उसको बोलने का कि बड़ा दीदी ऐसे नहीं करता, ठीक है, छोड़ देने का। तो आप तो बड़े दीदी हाँ. हो गई है, आप तो बड़ा दीदी हो गई है, ऐसे बोलना। तो इससे ऐसे बड़ी दीदी नहीं करता है, करने का तो करो। आपको नुकसान होगा, वो बोले इतना बोल देने का। वेरी गुड। हाँ दादी. अभी मम्मी पापा के साथ कैसे चल रहा है? हाँ, मम्मी और पापा के साथ झगड़ा नहीं होता इतना. ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा। और दाक्ष किधर गुम हो जाता है? हाँ, दाक्ष क्यों बंद करके बैठा है? एक तो लेट आता है। हाँ दादा, आज वो लेट हो गया था दादा, वो खेलने गया था इसलिए। तो खेलने में किसके साथ झगड़ा किया? खेलने में झगड़ा? दादा किसी के खेलने साथ? में नहीं, आज क्या खेलने गया दादा था? गया था। हाँ। आज एक लड़के के साथ क्लास में हो गया था। क्यों, क्या हो गया था? दादा वो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था इसलिए। और कैसे छुट्टी के समय कैसे मतलब परेशान कर दादा, रहा था? मतलब एक बार तो उससे क्या हुआ, मेरा पेन की कैप उससे घूम गई। फिर बोल रहा था कि वो मुझसे नहीं घूमी। और उसके बाद मैं जब उसके उसको कुछ बोलने गया तो उससे एकदम से उसका हाथ एकदम ऐसा हुआ, तो उससे मेरा पेन गिर गया और उसको पेन टूट गया पूरा। तो अब और छुट्टी के समय माँ वो पीछे सर पे बार बार मार के जा रहा था, क्या करता था? और बार बार सर पे मार रहा था। हाँ, तो आप ऐसे बोला नहीं कि ये आप करते अच्छा नहीं है, भगवान आपको पनिश, ऐसे बोल देने दादा का वो आपका?
दादा इतनी देर में भग जा रहा था। क्या था? दादा भग जा रहा था वो। अच्छा अच्छा। ओके, दूसरे, ओके, वेरी गुड। तो दूसरा? बस दादा वही हुआ। और फिर दादा वो उस चीज का गुस्सा था। फिर मेरा हल्का सा गुस्सा फिर मैंने मम्मी पे भी कर दिया। ओहो, क्यों? स्कूल का गुस्सा मम्मी पे क्यों करते आप? हम्म? हम्म, क्योंकि दादा क्या? उसने। मम्मी का क्या कसूर है? हम्म। जैसे ध्यान, जैसे ध्यान रखने का हाँ। है। मम्मी पे, मम्मी के ऐसे नहीं करने का। हाँ। ओके, मोनिका। तो दक्ष पढ़िए आप। हाँ। यदि अ, अरे एक मिनट। अरे वर्ड नहीं दिख रहा अच्छे से। यदि हिसाब, यदि हिसाब तो चू चुकता हो जा जाए जाएगा और इस हिसाब हिसाब नहीं होगा होगा तो तो। कोई नाम नहीं देने वाला, लेने वाला नहीं है। हाँ। यदि हिसाब होगा तो चुकता होगा, होगा। हाँ। और हिसाब। नहीं होगा तो कोई चुकता नहीं। ओके, तो इसका हाँ। मीनिंग, मोनिका? हाँ दादा, वो हाँ। वापस रीड रीड कर सकते हैं? नहीं, ये अभी देखो, ये मालूम पड़ा ना। यदि हिसाब होगा तो चुप हो आएगा। तो आपका हिसाब हाँ देखा आज कैसे करिश्मा के साथ था। हाँ दादा। हाँ, आपका हिसाब नहीं होगा तो कोई वो लेने वाला नहीं है। एक दक्ष को भी हाँ देखा क्या हुआ। हाँ, दक्ष को भी हाँ किसी ने परेशान किया। हाँ दादा। जय सच्चिदानंद केशवान जी, अनम्यूट करो। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी चल रहा है। आप केशवान जी, आप तो कितने दिन से आया, तो हम हाँ अभी दादा का सूत्र सब चल रहा था। एडजस्ट हाँ एवरीवे, भोगवे भूल, અથામણ ताड़ो। अभी हाँ अब हुआ वो न्याय। हाँ आज का ये आ, सूत्र है, तो इसके हाँ बारे में बात, थोड़ा बात करो। हाँ। हिंदी में। हाँ, तो आज तो वो दोनों हिंदी वाले हैं। मोनिका, डू अच्छा। योर वीडियो वन, so I can put you on spot. हाँ हाँ दादा। वंचाई है ना? हाँ हाँ, यदि हिसाब होगा तो चुकता हो जाएगा, और हिसाब नहीं होगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। सही बात है। और हिसाब मतलब क्या, कि अपना अपना हिसाब होगा तो सामने से वो सब फेवरेबल कंडीशन होगी, सामने से सबको ये आपको फेवरेबल करके देगा। और हिसाब नहीं होगा तो फिर भी, हिसाब बिल्कुल नहीं होगा तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मतलब इतनी सारे लोग होंगे, सबको कोई तकलीफ होगी पर आपको तकलीफ नहीं होगी उससे, क्योंकि आपका उसके साथ कोई हिसाब ही नहीं है। इतना स्वतंत्र जगत है, इतना फ्रीडम वाला जगत है, और इतना न्याय स्वरूप है जगत। न्याय इतना परफेक्ट है कि हिसाब के बगैर कोई आपका नाम भी नहीं ले सकता। और अगर हिसाब है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करो पर आपको कोई बचा नहीं सकता।
आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में गुजरना पड़ेगा। तो जैसे एक बार दादा भगवान की बहुत अच्छी स्टोरी है कि दादा भगवान को ऐसा एक बार सुबह को 6, 6:30 बजे ऐसा हुआ कि मैं दादा के रूम में ही सो रहा था। तो दादा को ऐसा हुआ कि खिड़की बंद कर दो। तो मैं पूरी पूरी रात जागता रहता था, तो शायद दादा को लगा कि भाई ये रात को सोया नहीं है, तो दादा ने मेरे को उठाया नहीं। नहीं तो नॉर्मली दादा हमेशा उठाते थे और बोलते थे। तो इस बार क्या हुआ, दादा खुद उठ के वो खिड़की बंद करने गए, क्योंकि उधर सुबह को ठंड लग रही थी। तो उस ठंड की वजह से क्या हुआ कि दादा खुद उठ के गए, और खुद उठ के गए तो उधर चलते चलते दादा को गिर गए, और दादा गिर गए तो दादा को फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया, फिर तो सब लोग दादा को सब लेके गए डॉक्टर के पास, सब वो पट्टा चढ़ाना पड़ा। तो फिर दादा ने हकीकत की स्टोरी बताई कि हकीकत क्या था, कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का मारा, पीछे से किसी ने मुझे धक्का मारा। अभी वो धक्का क्यों मारा, तो पिछले जन्म में कोई ऐसा हिसाब था दादा भगवान का किसी भी आदमी के साथ, जो भी होगा। वो रहस्य तो दादा ने खुला नहीं किया, पर उनको इतना हिसाब दिखाई दिया कि मैंने लास्ट बर्थ में किसी को ऐसा धक्का दिया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, उसकी वजह से इस जन्म में उसने मेरा हिसाब पूरा किया। तो वो क्या हुआ, हिसाब था, वो दादा ने हिसाब चुकता करना पड़ा। और दादा को 6 महीने तक वो पट्टा बांध के रहना पड़ा, वो पूरा फ्रैक्चर हो गया था। और फिर दादा को पूरे पट्टे चढ़ाए गए थे, और फिर वो 6 महीने के बाद हिसाब पूरा हुआ, और फिर उसके बाद दादा ठीक हो गए। तो कहना क्या चाहते हैं दादा, कि यदि हिसाब होगा तो चुकता हो जाएगा, किसी भी हालत में आप नहीं चाहो तो भी हो जाएगा। और हिसाब नहीं होगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। हिसाब दादा का नहीं होता तो दादा को कोई फ्रैक्चर होता ही नहीं, खुद ये भगवान चौहान को जी, भी। जी। ये अभी मोनिका का आज इंसिडेंट सुनो, उसकी छोटी बहन के साथ। मोनिका, हाँ बताओ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज ये हुआ था कि करिश्मा मेरी जो छोटी बहन है, हम्म। वो हमेशा मुझे आकर परेशान करती है। तो आज ये हुआ कि वो आई मेरे कमरे में, मैं जब पढ़ रही थी तो उसने मेरा स्वेटर लिया जो पास हम्म। ही में पड़ा था। वो वो स्वेटर को घुमाने लगी, खेलने हाँ। लग गई मेरे सामने ही। तो मैंने कहा अच्छा। करिश्मा स्वेटर नीचे रख दो। तो उसने नहीं रखा, उसने ज्यादा घुमाना शुरू कर दिया। मैंने वापस अच्छा। कहा तो ज्यादा हुआ। मैंने 3 बार ऐसा रिपीट किया और उसने 3 बार ज्यादा ही किया। तो जब अच्छा। मैं चुप हो गई तो वो रख कर चली गई हाँ। और फिर वापस आई। और मेरा जो यहाँ पर की चेन पड़ा हुआ था तो हाँ। उसने वापस लिया और उसके साथ खेलने लग गई। मैंने कहा हाँ। उसे रख दो, तो उसने नहीं रखा। मैंने वापस उसी के पास 3 बार रिपीट की, बाद में ही उसने रखा। हम्म। बट उस समय मेरा अंदर का भाव थोड़ा बिगड़ा, बट मैंने हाँ। बाहर गुस्सा नहीं किया उसके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान की प्रगति है कि आपने उस संजोग को देखा, और उस संजोग को कोशिश की बोलने की। दादा ने जैसे बोला कि एक बार दो बार बोल के देखने का, फिर नहीं होता है तो फिर समझ जाने का कि मेरा हिसाब पूरा हो गया। बहुत अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस सुना आपने। ये लाइफ में अगर ऐसा होगा, और इस उस संजोग में आप इस तरह से कंटिन्यूअस रहोगे, तो धीरे 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 उसका आपके अंदर ऐसा पावर डेवलप होगा कि ऐसे तो ये तो बहुत छोटा संजोग है, पर बड़े बड़े संजोग में भी आपको कोई हिला नहीं सकता। उतने बड़े बड़े कोई संजोग भी आ जाए तो आपके अंदर पूरा ज्ञान हाजिर रहेगा कि भाई ये हिसाब क्या होता है, और हिसाब के बगैर क्या होता है। हिसाब नहीं होता है तो क्या होता है, हिसाब होता है तो क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा जब बड़े बड़े कोई संजोग आएंगे। पर इन इन स्टार्टिंग तो यहाँ से ही होती है कि ऐसे जो संजोग आते हैं, उस समय आपके अंदर में क्या परिणति हुई, अंदर आपका हिल गया कि नहीं हिला, आप आपके माइंड बैलेंस रहा,
आपको सामने वाले के लिए कुछ अभाव तिरस्कार नहीं हुआ, तो वो आपको ज्ञान में चेक करने का कि ऐसा जब वो कर रही थी तो उस समय आपका मन उसके लिए बिगड़ रहा था। आपने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, पर उसके बाद वो बाद में चुप हो गई, तो समझने का कि चलो ठीक है, पर उस समय आपका भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, अंदर का भाव बिगड़ना नहीं चाहिए। तो भाव नहीं बिगड़ता है तो फिर यू आर सक्सेस। करेक्ट। हाँ ख्याल आया? हाँ अभी ये दक्ष को भी आज स्कूल में कुछ हुआ था दक्ष। हाँ दादाजी, हुआ था कि क्लास में लड़का है, उस उससे मतलब वो मुझे उस परेशान कर रहा था। मतलब एक बार ये हुआ कि एकदम से मैं एकदम उसके जो स्वेटर था उसमें गलती से मेरे कैप पैंट टच हो गया, तो एकदम से उसका हाथ ऊपर गया, तो उससे कैप मतलब उससे कैप गिर गई। और उसके बाद मतलब उसके पास ही उसको दिख गई थी, और उसने पैर मार दिया था, हम्म। जिससे वो फिर मिली नहीं। और उसके बाद मैं जैसे उसको कुछ बोलने गया, तो जो उसका जो हाथ था मतलब ऐसे ऐसे करके उसका एकदम से हाथ ऐसे हो गया, जिससे वो पेन गिर गया। तो वो पूरा पेन टूट गया। और जब मैंने उसको बोला कि अब आपने पेन तोड़ दिया है, तो मैंने बोला कि अभी मुझे नया ला के देना। और छुट्टी के समय वो मुझे फिर बार बार मार के भग रहा था सर पे। और जब मैं साइकिल निकाल रहा था, तो उसने एकदम से मेरे पीछे से पूरे बाल खींच दिए थे। हम्म। फिर आपने क्या किया? दादा उस समय तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। हम्म। पर व्यवहार से उसको बोलने का कि प्लीज ऐसा मत करो ना, ऐसा बोलने का, तो नहीं तो वो फिर ज्यादा करेगा। तो थोड़ा उसको अंदर भले मन में बिगड़ना नहीं चाहिए, पर उसको प्यार से खाली बोल सकते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे दुखता है। ऐसा बोलने हाँ में हर्जा नहीं है। बरोबर। हाँ उसको समझाने का कि देखो तुम ऐसा करती हो तो मेरे को सर में बहुत दुखता है, बाद में दुखता है, तो आप प्लीज ऐसा नहीं करो ना, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ सही है। हाँ पर सामने वाले के लिए अभाव तिरस्कार नहीं होता हो, उसके लिए खराब विचार नहीं आता हो, तो अपना हिसाब हाँ समझ के जमा कर देने का। हाँ। बरोबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। और दादा उसके बाद वो जो गुस्सा था, वो फिर हम्म। मेरा मम्मी के ऊपर निकल गया था पूरा। हाँ। एक जगह पे प्रॉफिट किया, फिर एक जगह पे लॉस कर दिया। हाँ हाँ। वो नहीं करने का, क्योंकि एक का गुस्सा दूसरे पे निकाल दिया तो फिर बात पूरी हो गई ना, तो हाँ। हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। और समझो। दादा थोड़ी देर बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी गलती, तो उसके बाद मैंने मम्मी को सॉरी भी बोल दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया। माफी मांग लेने का, मम्मी मेरे से भूल हो गई, मेरे से मुंह में से निकल गया, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं आपको दुख देना नहीं चाहता था, पर ऐसा हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ऐसा प्यार से माफी मांग लेने का। हाँ सही है ना? हाँ। हाँ। और मैं अभी माफी एक बार मांग। है माफी प्रतिक्रमण भी मांगने। करूंगा इस चीज का। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, अपने को ये पता चलता है ना कि ये मेरे से भूल हो गई, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। पहले तो पता भी नहीं चलता था, अभी आपको रियलाइज हुआ ना कि मैंने मम्मी के साथ ऐसा बात किया, उसको कितना दुख हुआ होगा। तो फिर प्रतिक्रमण करके माफी मांग के छूट जाने का, और हाँ हार्टली माफी मांगने का, हार्टली। ऐसा हाँ खाली मैकेनिकली नहीं, मम्मी मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं, हार्टली, मम्मी मेरे को बहुत फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ऐसा इसी तरह से माफी मांगने का। हाँ ख्याल आया? हाँ सही है। हाँ। और केशव दादा कुछ जो हुआ सो न्याय उसके थोड़ा बारीक दूसरा कुछ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो,
हमारे जीवन में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती है कि हमारे को कुछ इच्छा नहीं होती है। सपोज आप इधर से निकले स्कूल की बस को पकड़ने के लिए, तो दौड़ते दौड़ते गए और उसी समय वो बस मिस हो गई, आपकी स्कूल की बस मिस हो गई, तो फिर आप थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गए। तो बस तो चली गई, पर उस समय फिर आपको कितना अंदर सब खराब भाव खड़ा होगा कि भाई अरे मुझे मम्मी ने टाइम पे खाना नहीं बनाया, मैंने ब्रेकफास्ट खाता था, ब्रेकफास्ट में डिले हो गया, फिर मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, या कुछ ना कुछ ऐसा मन में उठने लगेगा। और इसकी वजह से मैं, मेरी बहन की वजह से या किसी की वजह से, तो उसने मुझे हैरान किया, उसकी वजह से मेरा कपड़े खराब हो गए थे, ये हो गया था, जिसकी वजह से मेरी बस मिस हो गई। तो आप क्या करते हो कि वो सब को, दूसरों लोगों को आप गुनहगार साबित करते हो। पर कुदरत क्या बोलती है कि जो आज ये ऐसा हो गया, बनाव बना, आपकी स्कूल की बस मिस हो गई, तो हमको अंदर खाने सबसे पहले ज्ञान हाजिर होना चाहिए कि ये जो बस मिस हो गई, जो हुआ सो न्याय है, वो गलत नहीं है, न्याय है। उससे शायद कुछ कुदरत हमको कुछ सिखाना चाहती है कि भाई हमको स्कूल की बस मिस करने के से वजह से कितनी तकलीफ हुई, मेरे क्लास मिस हो गए, फिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, अभी मैं नेक्स्ट टाइम से क्या है टाइमली हो जाऊंगा। तो ये सब हमको सिखाने के लिए कुदरत हमको ऐसा बनाव बनाती है, साइंटिफिक सर्कल में एविडेंस ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से बस मिस हो जाती है। और जब बस बस मिस हो जाती है तो हम सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं, अपने मम्मी पापा को ब्लेम करते हैं अगर कुछ हुआ हो, अपने भाई बहनों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। पर कुदरत क्या बोलती है कि जो हुआ सो न्याय। जो भी कुछ होता है, वो जब हो जाता है, स्टार्टिंग में नहीं बोलने का कि पहले से ही बोल देने का जो हुआ सो न्याय, फिर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी चीज होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जैसे ये बस आपकी मिस हो गई, गाड़ी निकल गई, आपकी स्कूल की बस मिस हो गई, उसी समय हम बोल सकते हैं जो हुआ सो न्याय। ऐसा नहीं कि बस जाने का टाइम में आधा एक घंटा हो और अब खाना खाना खाते हो, तो फिर अगर डिले होता हो टेबल पे ही, तो फिर हम ऐसा मन में बोले कि जो होगा सो न्याय होगा ना, चल जाने देना, मैं आराम से नाश्ता करता हूँ। नहीं, सिंसियरिटी से, टाइमली, सब कुछ प्लानिंग करके, आपकी गाड़ी मिस नहीं हो ऐसा तैयारियां करके आपको सबसे पहले एफर्ट्स डालने हैं, सब एफर्ट्स डालने के टाइमली पहुंचने के लिए। और सब एफर्ट्स डालने के बाद अगर फिर भी किसी कारणवश, किसी संजोगवश वो अगर बस मिस हो जाती है, तभी हम बोल सकते हैं जो हुआ सो न्याय। ख्याल आया बेटा? बराबर। हाँ दादा। दक्ष। ओके, ठीक है। तो फिर अभी ये जरा ध्यान रखना, कल मिलेंगे तो अ, जो होता है वो जरा देखने का होता है। ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ। जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मोनिका। जय जय सच सच्चिदानंद। ओके। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું પ્રમોદભાઈ हाँ સાથે. हाँ। जय सच्चिदानंद। જય जय સદાનંદ પ્રમોદભાઈ. जय सच्चिदानंद। करूँ स्टार्ट? હા, વંચાય છે ને કેશવાનજી? हाँ हाँ। ઓકે. ઓકે પ્રમોદભાઈ. हाँ। દાદાની વાતો સુણી જે જીવ હરખાશે, ગુણ સુણ્યા સહુ સમય ધર્મ ધ્યાને જાશે. દાદાને દેખ્યા વીણ ગુણ લાજે ઘાસે, તેને સમકિત ભાવ મનથી થાશે. જ્ઞાનીની ખેરાતું મોક્ષ વિના સરતે, પાયાને મોલાતું દાદા ખુદ ચણતે.
દાદાનું જ્ઞાન લઈ નિત્ય જે ઉલ્લસે, તેને તો શુક્લ ધ્યાન સહેજા સહેજ વરતે. શુદ્ધ પ્રેમ મૃદુ ભાષા નિરંતર વધતા, નિરાલંબ સુખદાતા આપણને ગમતા. ચામડાની આંખથી લાગે છે જુદાઈ, આપણો છે સંબંધ શાશ્વત સગાઈ. આમેય ગમે સૌને પોતાની જ વાતું, સાંભળવી ગમે અમને આપણી જ વાતું. પરમાર્થે સ્વાર્થી જ્ઞાન જ્ઞાન ગાશું, સુણી દેખી આપણે આપને જગાશું. વાતું ને વાતુમાં ખૂટી જો ને રાતું, સ્વધર્મે વિતરાગ તેજે નૂતન વાણું. મુબારક હો મોક્ષેશ જ્ઞાન જ ગરાણું, વંદન હો પૂજનીય શિવ સુપ્રભાતું. સાલ મુબારક સૌને સલામું, પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું. પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચે, બહુ સરસ પદ કાઢ્યું દાદાની વિશે. કેમ આ મળ્યું તમને? આ એકચ્યુઅલી આપણે બેસતું વરસ હતું તારે ગાવાનો હતો, પણ પછી બધું આપણે બંધ રહ્યું એટલે પછી મેં કહું આ વખતે હવે. ઓકે, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તો આમાં શું સમજવું છે દાદા વિશે? બસ આમાં તો હવે બધી કશું છે નહીં, બધું આમ દાદાના ગુણોની બધું ભજના છે. હમ આમ તો કઈ છે નહીં આમાં. એટલે કેશવાજી, થોડી હાજી. આમાં પ્રકાશ પાડો તમે. આ તો તમે હા હા દાદા સાથે રહેલા છે અને હા દાંતો હા સાંભળીને ગમે તે આખી જ વાતો દાદાની વાતો સાંભળી રાતો ખૂટી જાય એવું છે. હમ હા કેશવાનંદજી શિકાગો આયા હતા ને આ વખતે, તો હા આ પદ વિશે થોડું કહ્યું હતું. પેલું પાયાને મોલાતું દાદા ખુદ ચણતે, એ થોડું ડિસ્કશન થયું હતું. હા, હા ઓકે, વેરી ગુડ. આ દાદાનું પદ બહુ ગજબનું છે, કારણ કે એ પદ આપણે ત્યાં ગાયું હતું અને બહુ આમ અંદર જ્યારે આ પદ ગાઈએ ને તો દાદાના ગુણલા ગાતાની સાથે જ અમારે અંદર બહુ ગદગદ થઈ જાય. શા માટે? કારણ કે આવા દાદા તો અમે કોઈ દિવસે સુણ્યા નથી, સાંભળ્યા નથી અને હમ જોયા નથી. તેને લાખો લાખો જન્મોની પુણ્ય પછી આવા જ્ઞાની પુરુષ પ્રગટ થાય અને એની તો દરેક વસ્તુ, એમની જે વાતો કરવાની ઢબ, એને જોવાની ઢબ, એનું મુક્ત હાસ્ય, દરેક સંજોગમાં જ્યારે બી જે રીતે બી આપણે એમના દર્શન કરીએ ને તો એનાથી આપણે અંદર આખું દાદા માટેનું આખું વિજ્ઞાન ખીલતું જાય, દાદા માટે અહો અહો થતું જાય. એટલે દાદા કહેતા હતા કે દાદાના ગુણલા જો તમે ગાશો ને તો પછી આ બધું કઈ બી વસ્તુ તમને ના હોય, કશું મળ્યું ના હોય. અમારે દાદા ભગવાન જ્યારે અમેરિકા જતા તો અમે ઇન્ડિયામાં બધા બહુ યંગસ્ટર્સ હતા, યંગ હતા બધા, તો અમને બહુ વિરહ લાગતા. તો વિરહ લાગતા ને તો તે વખતે અમે ખાલી દાદાના ગુણલા ગાગા કરતા, દાદાની વાતો કરતા ને તો દાદા વિરહો બધા તૂટી જતા. નહીં તો બરાબર. એટલો વિરહો લાગે, આમ ગમે નહીં. પણ પછી અમે શું કરતા હતા, બધા આપતા પત્રો બેસીને એક જગ્યા પર બધા દાદાના આવી રીતે પદો ગાતા. તો પદો ગાતાની સાથે જ દાદા હાજર થઈ જતા હતા, કારણ કે દરેક પદમાં દાદાના ગુણ, દરેક પદમાં દાદા કંઈ ને કંઈ કહેવા માંગે છે. કવિરાજે તો એક એક પદને એવી રીતે વણાવી લીધા છે
કે દરેક પદમાંથી દાદાનું નિધિધ્યાસન થયા કરે, દરેક વાક્યમાંથી દાદાની આખી ઓળખાણ પડે, દરેક વાક્યમાંથી દાદાનું ધર્મ ધ્યાન થાય. એટલે આ પદ તો ગજબનું પદ ગાયું છે. કારણ કે આ કેટલી મોટી વસ્તુ છે કે જે ગુણલા ગાશે તેને સમકિત ભાવ મનથી થશે. નહીં તો સમકિત તો થવા માટે તો આખી દાદાની પ્રોસેસમાં જવું પડે. બોલો, બરાબર. આખી પ્રોસેસ થાય, 2 કલાકનું દાદા જ્ઞાન આપે, બધા પાપો ભસ્મીભૂત થાય, પણ તેને સમકિત ભાવ મનથી થશે. ખાલી આ મનમાં ભાવ કરે ને કે બસ મને દાદા અને દાદાના ગુણલા ગા ગા કરે ને તો એને આમ સમકિત થઈ જાય. બોલો, આ હા, પદો એટલે આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. બહુ આ તો મોટી વસ્તુ. આ તો કળિયુગમાં તો બહુ મોટી અજાયબી બની છે દાદાની આ વિજ્ઞાન તો. બરાબર. બાકી આ સમકિત થવું કઈ મજાક નથી. આ તો દાદા કેટલું બધું, કેટલાને તો દાદા જ્ઞાને નહોતા આપતા, કઈ ને કઈ એવું એક વાક્ય આપી દેતા હતા કે બસ આ રીતે કરજે એટલે તારું કામ થઈ ગયું. અને દાદા એક જ વખત મળતા હતા એમને અને કઈ વસ્તુ એવી આપી દેતા હતા તો એટલે કામ થઈ જતું હતું. બોલો, બરાબર, બહુ સરસ. હા, બહુ સરસ. હા, હમ. સારું. જય સચ્ચિદાનંદ જય પ્રમોદભાઈ. ભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે બીજું પદ સાંભળીએ. હા, ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ જય ભારતીબેન. સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી જય રજનીભાઈ સચ્ચિદાનંદ જય ભારતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. પરમાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પંચાય છે જો કે કેશવાનંદજી? હા, ના હા, નહીં, હા. આ તો પ્રમોદભાઈ વાળું આવ્યું. આ તો પ્રમોદભાઈ વાળું આવ્યું. ઓકે. અમરપદ. હા, અમારું 12મું છે ને. હા હા, ઓકે ઓકે. ઓકે. વંચાય છે હા, 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 પરફેક્ટ. કે મોટું કરું? ના ના, બરોબર છે, એકદમ પરફેક્ટ. ઓકે, પરફેક્ટ. ઓકે ઓકે ભારતીબેન. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમર અમર પદ મોક્ષની આગળ અગર હોતે કદી ક્ષિતિજ કવિ તે ઢૂંઢીને લખતે ગવાતે ત્યાં આપત જગીત અમર પદ મોક્ષની આગળ અગર હોતે કદી મોક્ષે જો પરી તો ત્યાં એવો ઉઠી બેસાડ ચાહે ત્યાં રમાડત ત્યાં રમત ખો ખો પરંતુ નિશ્ચલા કેવળ પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ અનંતા જ્ઞાન પરમાનંદ સુખા પ્રત્યેક સ્થિર મિત્ર જ અમર પદ મોક્ષની આગળ સદેહે મોક્ષ મૂર્તા મૂળ પ્રગટ જ્ઞાની અહીં દીઠા પછી સુજાણવું વિશ્વે થયા છે વિશ્વ રસ ફીકા મીઠાસો જ્યાં સુધી લાગે જગતના કોઈ પણ ધ્યાને મળે નહીં ત્યાં લગી નિજ સુખ પરમ સુખ થાય નિજ ધ્યાને અમર પદ મોક્ષની આગળ અગર હોતે કદી ક્ષિતિજ કવિ તે ઢૂંઢીને લખતે ગવાતે
ત્યાંય આપત જ ગીત. હૃદય સિતાર સુરીલી બજાવે સિદ્ધ સુર નવાજ. અનોખી ધૂન મરમીલી સહેજે મોક્ષ આપત રિયાસ. જગત વિસ્મૃત કર સત્સંગ સમયમાં સ્વપદે સ્થિરતા. પ્રગટ જ્ઞાની સુચરણોમાં સમાધિ મોક્ષ લય લીનતા. અમર પદ મોક્ષની આગળ. ચરણ અમૃત સંજીવન જ્યાં છૂટાયું ત્યાં કાયાકલ્પ. પ્રમુખ પરમેશ સર્વોન્નત પરમ જ્ઞાને શ્રી મૂળ લખ. નવલ કર આપનું તન શ્રી જગત કલ્યાણ સિદ્ધ સંકલ્પ. પ્રકાશક પૂર્ણ બ્રહ્માંડી હો વંદન મોક્ષદાની તલપ. હો વંદન મોક્ષદાની તલપ. અમર પદ મોક્ષની આગળ. અગર હો તે કદી ક્ષિતિજ કવિ તે ઢૂંઢીને લખતે. ગવાતે ત્યાંય આપત જ ગીત. ગવાતે ત્યાંય આપત જ ગીત. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ કાઢ્યું કે અમર પદ મોક્ષની આગળ. બોલો શું સમજવું છે હા, આમાં? આ પહેલી લીટીમાં પેલું છે ને, અગર હોતે કદી ક્ષિતિજ. એ ક્ષિતિજ શું છે? અમર પદ મોક્ષની આગળ ક્ષિતિજ. હા. ક્ષિતિજ એટલે આપણે જ્યાં ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન. ક્ષિતિજ બધી નથી, આગળ કશું હોતું જ નથી. ઓકે. અગર પોતે કદી ક્ષિતિજ ભાઈ ત્યાં સુધી ત્યાં બી હજુ બી કઈ આગળ વસ્તુ હોત તો ત્યાં શું કહે છે કે કવિ ત્યાં ઢૂંઢીને લખત. ગવાતે ત્યાંય આપતા જ કીધું. હવે ત્યાં પણ એવી ક્ષિતિજ એટલે ત્યાં અનલિમિટેડ વસ્તુ કે એમને, એટલે એની આગળ કઈ વસ્તુ બી ના હોય. ત્યાં બી પછી કવિરાજ શું કહે છે કે તે ઢૂંઢીને ત્યાં પણ બધું ઢૂંઢીને એક જ વસ્તુ લખત કે ભાઈ આ દાદાના આપતા જ ગીત ગાત. કે ભાઈ ત્યાં એની આગળ પછી કોઈ એન્ડ બી થઈ જાય ને ત્યાં પણ કવિરાજની એવી કલ્પના છે કે ભાઈ અમર મોક્ષની આગળ બી કશું હોય ને તો ત્યાં પણ હું કવિ ઢૂંઢીને દાદાની વસ્તુ લખત. અને ત્યાં આપતા પુરુષ એટલે આપતા એટલે ફાઇનલ દાદા ભગવાન અમરપદ. તો ત્યાં પણ હું એ જ વસ્તુ ગાત. એટલે ગમે ત્યારે પણ એની સીમા પૂરી થતી નથી. કેવી દાદાની આખી કવિરાજે પેલી તુલના કરી છે. બરાબર. મોક્ષની આગળ પછી કશું હોતું જ નથી. પણ ઓછું ત્યાં હતું. એની આગળ બી કઈ બી ક્ષિતિજ હોત કે કઈ વસ્તુ હોત તો ત્યાં કવિરાજને કહ્યું કે ત્યાં બી હું ઢૂંઢીને ખાલી દાદાની વસ્તુ જ લખત. બરાબર. હમ. પછી પરંતુ નિશ્ચલા કેવર પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ. નિશ્ચલા પરંતુ હા. નિશ્ચલા કેવર. નિશ્ચલામાંના નિશ્ચય માના ફાઇનલ નિશ્ચય. નિશ્ચલામાંના ફાઇનલ નિશ્ચય કેવું હોય છે? કેવળ જ્ઞાનનો નિશ્ચય હોય એન્ડ સુધીનું નિશ્ચય. એટલે પછી આગળ ત્યાંથી કોઈ હલાવી શકે નહીં. પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ એટલે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ જે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે, ફાઇનલ પદ છે. જ્યોતિ સ્વરૂપ હું જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. એટલે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાનની જે ફાઇનલ કેવળ જ્ઞાનની પોઝિશન છે, અનંતા જ્ઞાન પરમાનંદ. એટલે જ્ઞાનનો કેટલા બધા અનંતા જ્ઞાનના જે પેલા જ્ઞેયો છે, જ્ઞાનના જે પેલા સ્તર છે, એમાં પરમાનંદ એટલે સુખા એક સ્થિર મિત્ર જ. અને સ્થિર થઈને જે સુખનું જે ફાઇનલ છે એ મિત્ર જ છે. એ અમર પદનું આપણું સુખનો જે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશનનું મિત્ર છે. આ પરમાનંદ આત્મા શું છે? પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. અનંતા જ્ઞાન, અનંતા દર્શન, પરમાનંદ. એ આત્માના જે અનંત ગુણો છે એ સુખા પ્રત્યેક સ્થિર એટલે ત્યાં પછી સ્થિર થઈ જાય. એ
થાય તે મિત્ર જ કહેવાય ને. હા. હા પછી હૃદય સિતાર સુરીલી બજાવે, સિદ્ધ સુર નવાજ. હા, હૃદય સિતાર સુરીલી એટલે હૃદયમાં કેવી સિતાર વાગે દાદાની, કેટલી મધુર અને સુરીલી દાદાની સિતાર વાગ્યા કરે કે આપણે અંદર દાદા માટેના રોજ નવા નવા સુર નીકળ્યા કરે દાદા માટે. આ કવિરાજની કેવી જબરજસ્ત ભક્તિ હતી. કવિરાજનો કેટલો દાદા માટે જબરજસ્ત પ્રેમ હતો કે દાદા માટે રોજ નવા જ સ્વર નીકળે. આ કવિરાજ પર એવી ગજબની દાદાની કૃપા થયેલી કે પોતે એ લખતા હતા, પોતે જ એના દરેકની ડેપ્થમાં જતા હતા, પછી એનું સ્વર બેસાડતા હતા, પછી ધૂન બેસાડતા હતા, પછી એનો મ્યુઝિક બી એ બેસાડતા હતા. એમાં ને એટલે એમાં જ. સિદ્ધ સુર નવાજ એટલે કેવા નવા સુર નીકળતા હોય, કારણ કે હૃદયમાં જો દાદાની જે સુરીલી તાર સેટ થઈ ગઈ પછી તો એમને દર સેકન્ડે નવા સુર જ નીકળ્યા કરે, નવું જ દાદા માટેનું જ્ઞાન નીકળ્યા કરે, નવી જ રીતે દાદાને ઓળખવા માટેના એમના સાધનો તૈયાર થયા કરે. હમ. અલૌકિક અલૌકિક એટલે ધૂન માર્ગલી. અલૌકિક દુનિયાના અલૌકિક દૂન મરમેલી જે આખું મર્મ એમાંથી નીકળી આવે, એટલે એવી ધૂન નીકળ્યા કરે અલૌકિક કે સહેજે મોક્ષ આપત રિયાજ, એટલે સહેજે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. રિયાઝ. હા, ગજબ ગજબ. રિયાઝ નો મતલબ અર્થ રિયાજ શું? રિયાઝ એટલે આપત સહેજે રિયાજ. પ્રાપ્ત થાય એમ? હા, જે મોક્ષ સહેજે મોક્ષ રિયાઝ. આપત રિયાજ. રિયાજ મતલબ રિયાજનું એવું બી અર્થ થાય કે ભાઈ રિયાજ મતલબ એવું લાગે છે મને કે ભાઈ રિહર્સલ કરતા હોય ને, સહેજે મોક્ષ આપતા રિયાજ. હા. રિયાજ કર્યા મતલબ રિયાજ હા. કર્યા સિવાય જ આપત નું સહેજે મોક્ષ મળી જાય, મહેનત ના કરવી પડે એવું મને લાગે છે. જગત વિસ્મૃત કર સત્સંગ, સમયમાં સ્વ પદે સ્થિરા. હા, જગત વિસ્મૃત કર સત્સંગ, એટલે આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જાય. આ સત્સંગ કેવો છે દાદાનું કે આ દાદાનું સત્સંગની વાત નીકળે ને તો આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જાય. અને દાદા કહેતા હતા ને કે દાદાનું કઈ સત્સંગ ચાલતું હોય કે દાદા સત્સંગમાં બેઠા હોય તો દાદા પોતે કહેતા હતા કે બહાર બમ પડે ને તોય અહીંયાથી એક મહાત્મા હાલે નહીં, એટલો બધો દાદાનો. અવાજ જતો રહ્યો છે તમારે. તો હલો, આવે છે? આવે છે ભારતીબેન. હા હા. કટ તો થાય છે. હા હવે આવે છે. કટ થતો આવે છે. હા, તો દાદાને આ જે દાદાનો જે ખાલી વાત કરે ને તો અંદરથી બધી સુરીલી અવાજ નીકળ્યા કરે અને ધૂન મરમીલી સહેજે મોક્ષ. એ તો થઈ ગયો ને જગત વિસ્મૃત સમયમાં સ્વપદે સ્થિરતા. અચ્છા, જગત વિસ્મૃત કર સત્સંગ એટલે દાદાનું સત્સંગ કેવું હતું કે આખું જગત વિસ્મૃત થઈ કટ જાય. થઈ ગયો અવાજ. હા, દાદાનું સત્સંગ આખું વિસ્મૃત ના થઈ આવે જાય. છે ભારતીબેન, કન્ટિન્યુઅસ આવે છે. તમારે કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે? હા, તો જગત વિસ્મૃત કર સત્સંગ, સમયમાં સ્વપદે સ્થિરતા, એટલે સમયની અંદર સ્વપદે એટલે સ્વપદમાં આવી ગયા, સમયમાં જ સ્વપદે આવી ગયા તો આખી સ્થિરતા ઊભી થઈ જાય. જે અસ્થિર હતું મન વચન કાયા તે સ્થિરતામાં આવી જાય. એટલે આટલી બધી સત્સંગની મહાત્મતા સમજાવી છે કે કેવી રીતે આખું સત્સંગ શું કરે છે. એટલે સ્વપદમાં આવી જાય, સ્થિરતા આવી જાય. પ્રગટ જ્ઞાની સુચરણોમાં સમાધિ મોક્ષ લય લીનતા. હા, પ્રગટ જ્ઞાની સુચરણોમાં. હવે સમાધિ જ્ઞાની મોક્ષ લઈ. હા, જ્ઞાની પુરુષના ચરણોમાં શું મળે? તમે જ્ઞાની પુરુષના ચરણોમાં ગયા, સમર્પણ કર્યું તો બધી દુનિયાની મોટામાં મોટી તમારી લોટરી લાગી જાય. સમાધિ નિરંતર રહ્યા કરે, 24 કલાક સમાધિ રહ્યા કરે. જે દાદા બોલતા હતા ને, આ મેં તમને એવું જ્ઞાન આપ્યું છે કે નિરંતર તમને સમાધિ રહ્યા કરે. અને મોક્ષ લય લીનતા, મને નિરંતર મોક્ષની લીનતામાં રહ્યા કરે અને મોક્ષનો અનુભવ થયા કરે સેકન્ડે સેકન્ડ. અને એમાં જ તન્મય લીન થઈ જાય. એવું બરાબર છે. છે. અનુભવ થાય છે એવો. હમ. પછી આ નીચેની સમજાઈ દો ચાર. ચરણ હા. અમૃત સંજીવન, જ્યાં છંટાયું ત્યાં કાયા કલ્પ. ક્યાં ગયું? નીચેની ચાર હા છે. હા, ચરણ હા, હા. એન્ડ. અમૃત સંજીવન.
હવે આ જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં શું હોય? અમૃત હોય. જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં શું હોય? એક આખું સજીવન થઈ જાય. એમને ચરણને ટચ કરે, ચરણને સ્પર્શ કરે તો જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં અમૃત હોય, ચરણમાં સંજીવન હોય. જ્યાં છંટાયું ત્યાં કાયાકલ્પ, આખું કાયાકલ્પ થઈ જાય. આખું કાયાકલ્પ કાયાકલ્પ એટલે આખું બધું અંતસ્કરણ આખું બદલાઈ જાય. અંદર કાયાકલ્પ થઈ જાય એટલે બદલાઈ જાય. તે આખું અંદરની બરાબર. આખી પરિણીતિ બદલાઈ જાય, કાયાકલ્પ થઈ જાય. અને હમ. એવી અંદર અંદર ચેન્જીસ થઈ જાય કે જે એમને ધાર્યું ના હોય, કલ્પના ના કરી હોય ને એવી એની આખી કાયાકલ્પ થઈ જાય. પ્રમુખ પરમેશ સર્વોનંદ. સર્વોનંદ એટલે સર્વોત્તમ, એટલે સર્વોનંદ એટલે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન. પ્રમુખ પરમેશ, પરમેશ્વરને પ્રમુખના સર્વોનંત એટલે કમ્પ્લીટ. પરમ જ્ઞાનેશ્રી મૂળ અલખ. હવે આ જ્ઞાનશ્રી, જ્ઞાની એટલે કેવા હોય? એટલે મૂળ અલખ, અલખ નિરંજન એટલે મૂળ સ્વરૂપ વાળા જ્ઞાની પુરુષના પરમ જ્ઞાનમાં આવીને સર્વોન્નત જગ્યા પર પહોંચી જાય. એવી જ્ઞાની પુરુષની ગજબની કૃપા થાય. અને જ્ઞાની પુરુષ ચાહે સો કરી શકે એટલે એને દર્શનથી શું ના થઈ જાય? અલખ નિરંજનનું આખું સ્વરૂપ એનું થઈ જાય. આખું પોતાને જ્ઞાન કમ્પ્લીટ પરમ વિનયમાં આવીને આખું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય. આવું આ જ્ઞાની પુરુષની ચરણમાં, આવું ખાલી દાદા કે ને જ્ઞાની પુરુષની ચરણમાં શું ના હોય? જ્ઞાની પુરુષની ચરણમાં આખું મોક્ષ હોય. એટલે દાદાના ચરણો પર આખી વિધિ થતી હતી. દાદાના ચરણોમાં વિધિ કરતા હતા તો શું કરતા હતા? આખું અંતસ્કરણ આખું બદલાઈ કાઢતા હતા. થાય છે તમારો અવાજ. હા. અમારે ત્યાંથી તો ક્લિયર આવે છે પણ ત્યાં કઈ ગડબડ લાગે. હા. ના, આપણે અહીંયા અમારે ક્લિયર છે. અમારે ઓકે, તો ક્લિયર. થવા દો. તો નહીં, ખબર નહીં. બરોબર સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. હા. હા. બરોબર. એટલે આ જ્ઞાની પુરુષના ચરણોમાં દરેક વસ્તુ આવી જાય. એમના ચરણમાં આપણે સમર્પણ થઈ ગયું તો આપણું જીવન બધું આખું બદલાઈ જાય. આપણે સર્વોનંત જગ્યા પર પહોંચી જઈએ. પરમેશ્વરના ચરણોમાં પહોંચી ગયા પછી આખું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય. આખું આત્માનું અલખ નિરંજનનું જે ગુણ છે એ પ્રગટ થઈ જાય અને પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જાય. એટલે બધા ગુણો આપણી અંદર પ્રગટ થઈ જાય જો આપણે એમના ચરણમાં સમર્પણ કરી દઈએ તો. કરી દઈએ તો સાચી વાત છે. નવલકર આપ નૂતન શ્રી જગત કલ્યાણી સિદ્ધ સંકલ્પ. હા, નવલકર આપ નૂતન શ્રી. નવલકર એટલે આપણે નૂતન શ્રી એટલે નવેસરથી આખું શરૂ કરો. આપ નૂતન શ્રી છો, આપ સર્વોનંત છો, તો આપ અલ્ટિમેટ છો નવલકર. એટલે જગત કલ્યાણી સિદ્ધ સંકલ્પ. હવે સિદ્ધ સંકલ્પ એટલે શું? કે આપણે જે જગત કલ્યાણનું જે સિદ્ધ સંકલ્પ કરેલું છે એ સિદ્ધ સંકલ્પ એવો જગત કલ્યાણી થઈ જાય કે પ્રકાશક પૂર્ણ બ્રહ્માંડી, કે આપણી અંદર એવો પ્રકાશ, ફૂલ પ્રકાશ, બ્રહ્માંડી પ્રકાશ પૂર્ણ થઈ જાય. તો એવો કેવો આપણી અંદર બ્રહ્માંડી ફૂલ પ્રકાશ પ્રગટાવ્યું છે? તો એવા દાદાને વો વંદન મોક્ષદાની તલબ. એટલે એવા દાદા ભગવાનને અમારા ત્રિકાળ નમસ્કાર છે. અને એની તલબ રહ્યા કરે આ મોક્ષદાનીની. એવા મોક્ષદાનીની જે નિરંતર જેની તલબ રહ્યા કરે એવા મોક્ષદાનીને મારા નિરંતર વંદન છે. જેને આખું પ્રકાશ પૂર્ણ બ્રહ્માંડી, જેને આખું બ્રહ્માંડ પૂર્ણ રીતે પ્રકાશ કરી દીધું છે. આખા બ્રહ્માંડના લોકોને એને પ્રકાશ કરેલું છે. એવા જગત કલ્યાણી સિદ્ધ સંકલ્પને મારા વંદન હો, મારા નિરંતર વંદન હો. બરોબર. સરસ પદ સમજાયું કેશવાનંદજી, બહુ સરસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રીટાબેનની તબિયત સારી છે ને? હા, ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં છે. ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે કેશવાજી થોડું સામાયિકનું વાતો કરીએ. હું પેલા પદ મૂકું છું. હા. ભોજનાલય
शौचालय भोजनालय शौचालय पूरण गलन ने शुद्ध आत्मा पूरण गलन ने शुद्ध आत्मा आटली ज प्रतिष्ठाમાં આટલી જ પ્રતિષ્ઠામાં તન્મય છે જગતાત્મા તન્મય છે જગતાત્મા બમ્મરડો ભરમાલય તેવોથી ઘુમતા મૂઢાત્મા ભમ્મરડો ભરમાલય તેવોથી ઘુમતા મૂઢાત્મા હું જ કરું છું માને છે તેથી મારું કહી વીંટાય મમતાત્મા હું જ કરું છું માને છે તેથી મારું કહી વીંટાય મમતાત્મા વિભાવિક દ્રવ્યાલય રાસાયણો છે સંયોગાત્મા વિભાવિક દ્રવ્યાલય રાસાયણો છે સંયોગાત્મા વિજ્ઞાની જ્ઞાની છૂટા પાડે છે ખોખાથી જુદા શુદ્ધ આત્મા વિજ્ઞાની જ્ઞાની છૂટા પાડે છે ખોખાથી જુદા શુદ્ધ આત્મા. એક મિનિટ હું મૂકું છું પદ. હા હા તો કેશવજી આ પદમાં હા આ આપણે પ્રતિષ્ઠાત્મા છે, પછી હા એના જુદા જુદા ઇન્સિડન્ટ થાય એનો આત્મા બતાવેલો છું. હા જગતાત્મા, મૂઢાત્મા, મમતાત્મા, સંયુક્તમાં, પછી શુદ્ધ આત્મા વિશે કે છે કવિરાજ. હા હા તો આ જુદા જુદા આ આત્માનું વર્ણન કર્યું છે આપણે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું, પણ છેલ્લે તો કે છે કે ખોખાને જુદા શુદ્ધમાં. તો એના વિશે શુદ્ધ થોડો આત્મા. પ્રકાશ પાડો. હા 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 હવે શું કહેવા માંગે છે કવિરાજ? દાદા ભગવાને અમને કેટલા પ્રકારના આત્મા ઓળખાવ્યા છે. વિચારો, જગત આત્મા, મૂળાત્મા, મમતા આત્મા, સંયોગ આત્મા, શુદ્ધ આત્મા તો અલ્ટિમેટ છે, વ્યવહાર આત્મા, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા, સહજાત્મા, કષાયાત્મા, વિષયાત્મા, વિજ્ઞાનાત્મા, અને આગળ વિચારી જોજો. તો આ દાદાએ આ બધા જે સેકન્ડ છે, બાહ્યની વસ્તુ છે, એ બધાની દાદા કવિરાજે અલગ અલગ શબ્દોથી કરેલું છે, પણ છેવટે અંતમાં એ બધા ખોખાથી જુદા શુદ્ધ આત્મા છે. એટલે જે ભમરડો છે એ ભમરડો કહેવાય, અને પછી પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કહેવાય. એ બધાનું ગુણ શું છે? પૂરણ ગણલ, બરોબર. અને ભમરડો એટલે બધું જેમ નચાવે તેમ નાચે, પણ એમાં આત્માનું ક્યાંય અંશ જ નથી. ક્યાંય પણ આત્માનો કોઈ અંશ જ નથી. ભાઈ સંયોગ આત્મા થઈ ગયો. આ બધા આત્માના જે બાહ્ય ગુણો છે એની દાદાએ કવિરાજે વર્ણન કર્યું છે, પણ અલ્ટિમેટ વસ્તુ શુદ્ધ આત્મા છે. એટલે આ ખોખાની અંદર તમે જે ભાઈ શબ્દોથી તમે મૂળાત્માની ખોખો કહો, મમતા આત્મા કહો, સંયોગાત્મા કહો, એ બધા ખોખાથી જુદો શું છે? તો એ શુદ્ધ આત્મા છે. આ એટલે ઓળખવા માટેનું એક સાધન આપેલું છે કે ભાઈ તમે આ થતું હોય તો આ કઈ આત્મા નથી, આમ થતું હોય તો આ કઈ આત્મા નથી. એટલે દરેક સંજોગમાં
બાહ્યનું વર્ણન અને પછી છેવટે શુદ્ધાત્માનું વર્ણન કરીને સેપરેટ કરેલું છે. એટલે આઈ વિધાઉટ માય, જે દાદા પેલું એક્સપ્લેન કરતા હતા ને, આઈ વિધાઉટ માય, એ જ ફાઇનલી આત્મા છે. એટલે આ જે વિભાવિક વસ્તુ છે, મૂળાત્માની વસ્તુ છે, પ્રતિષ્ઠિત આત્માની વસ્તુ છે, આ બધી વસ્તુઓથી આત્મા તદ્દન જુદો છે. એટલે આ કોણ છૂટા પાડી આપે છે? સેપરેટર જોઈએ ને, એ વિજ્ઞાની જ્ઞાની છૂટા પાડે છે. એટલે બીજો કોઈ છૂટા પાડી જ શકે નહીં. એટલે પછી જ્યારે દાદા જ્ઞાન આપતા હતા ને, ત્યારે તે વખતે હું દરેક વસ્તુમાં આ નથી અને હું આ છું. જ્ઞેય અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું શુદ્ધ અનંત જ્ઞાનવાળો, અનંત દર્શનવાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. દરેક વસ્તુમાં દાદા શું છૂટું પાડતા હતા, ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ રીતે બરાબર છે. હા, કવિરાજ આખું સેપરેશન કરેલું છે, ખોખાથી આત્માને જુદું કરેલું છે, પ્રતિષ્ઠિત આત્માથી જુદું કરેલું છે. એટલે બરાબર છે. એટલે આ ગાય આપણે પદ ગાઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ સેપરેશન નો વધારે ને વધારે આપણને હા, ખ્યાલ આવતો જાય. બરાબર. ખ્યાલ આવતો જાય. હા, કારણ કે ધીરે 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 શું છે, આપણે દાદાનું એક જ ધ્યેય હતો કે કેમ કરીને આનાથી છૂટો પડી જાય. અને દાદા છૂટા પાડવા માટે દરેક રસ્તા અપનાવતા હતા. એટલે તો દાદા કહેતા હતા ને કે ફ્રી ટાઈમ મળે તો જ્યારે બી તો આપ તો ઘા ઘા કરવાના. આ બધું ઘા ઘા કરે ને તો અંદર બધું ખીલતું જાય, અંદર બધું છૂટું પડતું જાય. અને દાદાની કૃપા થાય ને તો પછી ધીરે 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 બધું આપણે સમજાતું જાય. એટલે આ પદ ગાતી વખતે તો દાદાને અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે દાદા ભગવાન, આપના આશય મુજબ જે આશય છે કવિરાજનું, એવી રીતે અમારું દર્શન ખુલ્લું કરી આપો કે જેથી કરીને દાદાનું એક એક વાક્ય અમને, કવિરાજનું એક એક વાક્ય અમને સમજાય અને અમારા વર્તનમાં આવે. એમ કરીને પછી અમે પદો ગાતા હતા. બરાબર. વેરી ગુડ. બહુ સરસ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. પ્રતિબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોયે સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી કઈ કેવું છે? સદાનંદજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય ફાઇન, સચ્ચિદાનંદ. એવરીથિંગ ફાઇન. કાલનો પ્રોગ્રામ કીધો? ના, બોલો. કાલે ફ્રાઈડે, ફ્રાઈડે, શુક્રવાર. આજે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી,